वे परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु सच में महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सवेरे से लेकर अब तक परमेश्वर के पवित्र चरणों में उपस्थित रहने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा उत्साह के साथ, थोड़ा उत्साह के साथ हालेलुया, हालेलुया। దయతో ప్రభు మనకి ఇచ్చిన ఈ స్వాతంత్రాన్ని గుర్తు చేసుకుని మన దేశానికి వచ్చిన ఈ స్వాతంత్రాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రభువుని మనం మహిమపరుచుదామండి। आइए समय परमेश्वर हमारे देश को जो आज़ादी दी है उसको हम स्मरण करते हुए, प्रभु के कार्य को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ప్రభు మనకి ఎంత ప్రేమించాడంటే మన దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించగలిగే ప్రేమనిచ్చాడు। परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम दिया कि हमारे देश में जितने भी है सबसे हम प्रेम कर पाए। మన తోటి వారిని ప్రేమించగలిగిన ఆ ప్రేమను నేర్పినటువంటి ఆ గొప్ప దేవుని నామాన్ని ఘనపరుస్తూ మన దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది అనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రభు మన దేశాన్ని, మన దేశంలో ఉన్న ప్రజలను ఆశీర్వదించమని చెప్తూ ప్రభుని ఆరాధించి మహిమపరుచుదాం। और परमेश्वर का प्रेम जो हमें मिला है उस प्रेम के साथ हम उस प्रेम में बने रहते हुए, प्रेम रखते हुए और खास करके परमेश्वर के उस प्रेम को स्मरण में लेते हुए हम परमेश्वर की पवित्र नाम की आराधना और महिमा करेंगे। तोड़ दे नफरत की दीवार, जगत में बहुत प्यार की दात। अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ। जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो। जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, देश को रखना संभाल कर। हालेलुया। చేతులు పైకెత్తి सभी हाथे उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देश में रहे न्याय का राज, एक हो जाए हम सब सिखाया है यीशु ने हमको प्यार, सबको प्यार, सब
प्यार, हाँ सबको प्यार, सच को पहचान, जीवन बड़ा है जान, प्यार बन गई प्यार जिंदगी, यीशु ने हमको यही सिखाया, यीशु ने हमको यही सिखाया। मेरे देश को रखना संभाल कर, सब मिलकर ऊंची आवाज में, देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं तब यीशु तू ही है, जब देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, हालेलुया 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 हालेलुया। देश में रहे न्याय का राज एक हो जाए, हम सब आज सिखाया है यीशु ने हमको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार, सच को पहचान, जीवन बड़ा है जान, प्यार बंदगी प्यार जिंदगी, यीशु ने हमको यही सिखाया, यीशु ने हमको यही सिखाया। देश को रखना संभाल कर, तेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं यीशु। सब गाएंगे ऊंची आवाज में, तेरे देश को रखना संभाल कर, तेरे देश को रखना संभाल कर, दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, जय हो 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 जय हो। Praise the Lord, hallelujah Lord, glory to God, we give you praise to God। अनुग्रह से भरपूर करने वाले परमेश्वर, भारत के प्रति आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। भारत के प्रति आपके मन में जो जगह है उस जगह के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा।
आपके अनुग्रह से, आपके प्रेम से, शांति आनंद से भरपूर करने वाले प्रभु, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हुए आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं राजा। आपकी अनुग्रह उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। अब तक हमारे देश के लिए प्रभु, देशवासियों के लिए प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए जो परमेश्वर आपसे दूर है, उनके लिए विनती निवेदन करने का अवसर आपने हमें दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में मंडरा रही है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। फिर से एक बार आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। आपके अनुग्रह और सामर्थ्य में भरपूर करके अगुवाई कीजिए। आगे प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। सारी स्तुति आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। बैठ जाएंगे। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए। చాలా ప్రాముఖ్యమైన సమయానికి మనం వచ్చాం। बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हम आ पहुंचे हैं। చాలా సమయం ప్రభు మందిరంలో ఉండడానికి సహాయం చేశారు మనకి। बहुत समय अब तक में परमेश्वर अपने भवन में रहने का सहायता प्रभु ने हमें हमारे लिए किया है। ఇన్ని గంటలు దేవుని మందిరంలో కూర్చోవడం అంటే చాలా మందికి బోరింగ్ అయిపోతుంది। और इतने घंटे परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठना, ये सच में वाकई बहुत लोगों को बोरिंग हो जाता है। లేకపోతే ఎంత ఖాళీగా ఉండేది కాదు। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना खालियाँ नहीं होता। అనేక దినాల నుండి మనం ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాం। बहुत दिनों से हम प्रार्थना करते आए। మన దేశం కొరకు, మన దేశ ప్రజల కొరకు ప్రతి శనివారం ఉపవాస ప్రార్థనలో మనం ప్రార్థనలు చేస్తూనే ఉన్నాం। और हमारे देश के लिए, देश के लोगों के लिए हम हर शनिवार की उपवास प्रार्थना सभा में हम प्रार्थना करते ज़रूर है। ఈ సేవ ప్రారంభించినది మొదలుకొని ఆగస్టు 15 దేశం కొరకు ప్రార్థించాలి అని చెప్పి ప్రార్థనా వీరుల సమావేశాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జరిపిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం। और इस प्रकार साल में एक बार देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, भलाई के लिए प्रार्थना करना, इस उद्देश्य मकसद से इस प्रार्थना वीरों की सभा को हम हर साल करते आ रहे हैं। ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ విధంగా ప్రార్థించడానికి, దేశం కొరకు, దేశ ప్రజల కొరకు ప్రార్థించడానికి ప్రభువు మనకి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చారు। और इस साल भी परमेश्वर के पवित्र चरणों में होकर उसके पवित्र नाम की महिमा और स्तुति करने का इस प्रकार प्रभु ने अवसर हमें दिया है। క్రైస్తవుడు అంటే సైనికుడు అని చెప్తుంది వాక్యం। एक मसीह व्यक्ति मतलब एक सैनिक है करके परमेश्वर का वचन कहता है। క్రైస్తవుడు అని అంటే యాత్రికుడు అని చెప్తుంది వాక్యం। वचन कहता है कि एक मसीह व्यक्ति एक यात्रिक है। క్రైస్తవుడు అంటే పరదేశి అని చెప్తుంది వాక్యం। एक मसीह व्यक्ति मतलब एक परदेसी है करके प्रभु का वचन कहता है। క్రైస్తవుడు అని అంటే ఒక ప్రార్థనాపరుడు అని చెప్తుంది వాక్యం। मसीह व्यक्ति मतलब वो एक प्रार्थना वीर है करके
प्रभु का वचन कहता है। క్రైస్తవుడు అంటే పరిశుద్ధుడు అని చెప్తుంది వాక్యం. मसीह व्यक्ति कहे तो वो एक पवित्र है करके हम प्रभु का वचन कहता है। క్రైస్తవుడు అంటే దేశము కొరకు దేశ ప్రజల కొరకు ప్రార్థించేవాడు అని చెప్తుంది వాక్యం. और एक मसीह व्यक्ति वो है जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। మనం క్రైస్తవులు ఎలాగా పిలువబడుతున్నాం ఈ రోజున? हम कैसे आज एक मसीह व्यक्ति के रूप में बुलाए जाते हैं? యేసుక్రీస్తు మాటను విని ఆయనను వెంబడిస్తున్నాం మనం. यीशु मसीह के बात को सुनकर हम उसका अनुकरण करते हैं। అంతే, మనం క్రైస్తవులుగా పిలువబడుతున్నాం. बस उतना ही, हम मसीह के रूप में हम बुलाए गए जाते हैं। ఆయన ఎలా జీవించాడో, वो किस प्रकार जीवन जिया, ఎలా బ్రతికారో, वो किस प्रकार वो अपने जीवन को जिया, ఆయన చూపించారు. उसने दिखाया। ఈ రోజున క్రైస్తవులు అని పిలువబడుతున్న మనము ఆయన చూపించిన మార్గంలో సాగిపోతున్నాం. और आज जो हम मसीह कहलाते हैं उसके दिखाए हुए मार्ग में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। క్రైస్తవుడు అనంటే ఇతరులను ప్రేమించేవాడు. मसीह व्यक्ति कहे तो वो है जो दूसरों से प्रेम रखता है। యేసు ప్రభువారు ఆయన బిడ్డలుగా ఉన్న మనకి నేర్పించినవి ప్రేమ. यीशु मसीह, हम जो उसके संतान हैं, हमें जो प्रभु ने सिखाया है वो है प्रेम। వాక్యం చదివి నేను ముందుకు వెళ్తాను. वचन को पढ़कर मैं आगे बढ़ूंगा। రోమీయులకు రాసిన పత్రిక रोमियो की पत्री 5వ అధ్యాయము 5वां अध्याय 8వ వాక్యం. 8वां आयत को हम पढ़ेंगे। అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచుచున్నాడు. ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాడు. అమ్మ కొంచెం లౌడ్గా, కొంచెం కొంచెం దగ్గరికి పెట్టుకో కొంచెం. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచుచున్నాడు. ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను. ఆమేన్. आमीन। కొంచెం జాగ్రత్తగా దేవుని మాటలు విందాం మనం. तो ध्यान से हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। మన దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన సందర్భంగా हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के कारण ఈ రోజున మనం ప్రభు మందిరంలోనికి కూడి వచ్చాం. आज हम सब इस प्रकार परमेश्वर के भवन में आए हुए हैं। మనం తీర్మానం చేశాం, 7 గంటలు దేశం కొరకు, దేశ ప్రజల యొక్క క్షేమము కొరకు మన ప్రభువుని ప్రార్థించాలనేటువంటి తీర్మానం చేశాం. గనుకనే ఈ స్థలానికి మనం వచ్చాం. और हम आज 7 घंटे हमारे देश के निमित्त परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर प्रार्थना करें, और यही वजह है कि हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। మన దేశ స్వాతంత్ర్యం రావడం కొరకు ఎంతోమంది తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు. हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुतों ने अपने प्राण को बलिदान किया। ఒక్కొక్కరి పేరు చెప్పడం వీలు పడదు. उन सब के एक एक नाम को लेकर बोलना वो उतना संभव वाली बात नहीं है, ఎందుకంటే क्योंकि చాలామంది తమ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने उस समय अपने प्राण को खो गए। దేశ చరిత్రను ఎరిగిన వారు చెప్తూ ఉంటారు, అనేకుల యొక్క త్యాగము ద్వారా మన దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది అని. और जो देश के इतिहास को जानते हैं वो कहते हैं अक्सर कि बहुतों के शहीद होने के वजह से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। దేశాన్ని ప్రేమించేవారు ఎవరైనా సరే చెప్తారు, ఈ రోజున ఈ స్వాతంత్ర్యం అనేకుల యొక్క
బలిదానం ద్వారా ఈ స్వాతంత్రం మనకి దొరికింది అని. जो देश से वाकई प्रेम रखते हैं वो ज़रूर इस बात को बोलेंगे कि ये आज़ादी जो आज हम अनुभव कर रहे हैं ये बहुतों के बलिदान के कारण है. స్వాతంత్ర్యం పొందిన దేశంలో మనం ఈరోజు జీవిస్తున్నాం. आज हम स्वतंत्रता को पाए हुए देश में हम अपने जीवन को बिताते हैं. మరి మన పూర్వీకులు తమ ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారు. हमारे पूर्वज जो है वो अपने प्राण को त्याग किए. వారి త్యాగం ద్వారా ఈ రోజున ఈ నిజమైన స్వేచ్ఛను మనం అనుభవిస్తున్నాం. और उसके त्याग के द्वारा आज ये वास्तव की स्वतंत्रता को हम अनुभव कर रहे हैं. అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఈ రోజున మనం పొందిన స్వతంత్రాన్ని కూడా మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. और हम जो आज़ादी को पाए हैं उस आज़ादी को भी हम स्मरण करते हैं. ఈ స్వతంత్రం కొరకు పోరాటం చేసిన వారందరికీ నా దేవుడు వారు విడిచి వెళ్ళినటువంటి కుటుంబాలకు వారి యొక్క రక్త సంబంధులకు దేవుడు సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించునుగాక. और ख़ास करके हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने भी अपने प्राण को त्याग किया है, बलिदान किया है, ऐसे सारे लोगों के परिवार, उनके सारे मित्र लोगों पर, उनके घर परिवार के सारे लोगों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष करने पाए. వారు ప్రాణం పెట్టారు దేశం కొరకు, वो देश के लिए प्राण को दिए हैं. కానీ వాళ్ళు లేకపోయినా వాళ్ళ యొక్క రక్త సంబంధులు ఉన్నారు. भले वो नहीं हैं परंतु उनके जरूर रिश्तेदार जरूर इस धरती पे मौजूद है. ఈ రోజుకి మన సైన్యం ఉన్నది కదండి. आज भी हमारी जो सेना है ప్రతి మన ఇండియా బోర్డర్లో వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. हमारे भारत के सीमाओं में वो तैनात रहते हैं, काम करते रहते हैं. చాలామంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. और उनमें से भी बहुत अपने प्राण को खो जाते हैं. కారణం ఏంటనంటే कारण क्या है? మన దేశం చుట్టూ మన సైన్యం మన కొరకు కాపలాగా ఉన్నది. हमारे देश के चारों ओर सेना हमारे लिए रखवाली कर रहा है. చాలామంది చనిపోవటం చూస్తూ ఉన్నాం మనం. और हम बहुतों को इस प्रकार मरते हुए हम देख सकते हैं. వారి రుణాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా తీర్చలేం. और उनका ये एहसान हम कभी भी नहीं चुका सकते. వారు తమ కొరకు కాకుండా తమ దేశం కొరకు తన ప్రాణాన్ని కోల్పోతున్నారు. वो अपने लिए ना होकर अपने देश के लिए वो अपने प्राण को खो रहे हैं. దేశం క్షేమముగా ఉండడం కొరకు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. देश को सुरक्षित रखने के लिए कभी कभार उनको अपना प्राण को भी खोना पड़ता है. ఈ విధంగా మన దేశ పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది. और इस प्रकार हमारी देश की परिस्थिति हमें नजर आती है. కానీ ప్రభువుని నమ్మిన దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్న మనం लेकिन प्रभु को अपनाए हुए हम जो परमेश्वर के संतान बनकर है, మన దేశానికి వచ్చిన ఈ స్వతంత్రాన్ని సంపూర్ణంగా అనుభవిస్తున్న మనం हम जो हमारे देश में मिली हुई आज़ादी को अनुभव पूरी रीति से अनुभव करने वाले हम ఈ రోమీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో మనం చదువుతున్నాం. रोमियो की पत्री 5वां अध्याय का 8वां आयत में हम पढ़ते हैं, దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడి చేశాడట. यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया. ఈ భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరినీ కూడా इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं ఆయన ఎంతగానో ప్రేమించాడట. वो बहुत ही उनसे प्रेम किया. యోహాను 3:16 చెప్తుంది ఆయన ఈ లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు అని. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16 आयत इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा. దేవుడు ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవ జాతిని ఎంత ప్రేమించాడండి. परमेश्वर इस धरती पे जो मानव जाति है उससे कितना प्रेम किया है, మాటల్లో వివరించలేం.
हम उनको बातों में वर्णन नहीं कर सकते। దేవుడు మానవ జాతి అనబడుతున్న మనుషులమైనటువంటి మనలను ఆయన ఎంత ప్రేమించాడు. परमेश्वर मनुष्य कहलाने वाले हम सबों से कितना वो प्रेम किया है। తన ఏకైక కుమారుణ్ణి మన కొరకు ఇచ్చేస్తే ఆయన మన కొరకు బలైపోయాడట. वो अपने इकलौता बेटा को, पुत्र को जो हमारे लिए दे दिया, तो वो इस धरती पे आकर हमारे खातिर वो बलिदान हुआ करके हम वचन में देखते हैं। ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మానవులందరి కొరకు इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, వారిని దేవుడు ఎంతగా ప్రేమించాడంటే उनसे परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा कि యేసుక్రీస్తు అనే దేవుని కుమారుడు మనందరి కొరకు ఆయన ప్రాణత్యాగం చేశాడు. यीशु मसीह नामक वो परमेश्वर का पुत्र हमारे सब के खातिर वो अपने प्राण को त्याग किया। దేవుడు తన ప్రేమను ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నాడు. परमेश्वर अपने प्रेम को इस प्रकार वो प्रकट कर रहा है। దేవుడు మనుషులను ప్రేమించాడు. परमेश्वर मनुष्य से प्रेम किया, అందుకనే ఆయన మనుషుల కొరకు తన ప్రాణం పెట్టేశాడు. ఆయన इसलिए वो मनुष्य के खातिर अपने प्राण को बलिदान कर दिया। దేవుడు తన ప్రేమను ఎలా బయలుపరిచాడంటే परमेश्वर किस प्रकार अपने प्रेम को प्रकट किया। యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణము ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమ బయలుపరచబడ్డది ప్రపంచానికి. यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का प्रेम संसार को प्रकट किया गया है। ఈ మనుషులను ఎంతగా ప్రేమించాడండి దేవుడు. परमेश्वर इन मनुष्य को कितना प्रेम किया। ఈ రోజున మన దేశం స్వాతంత్రం కొరకు, మన దేశం కొరకు కొంతమంది ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు. आज हम देख सकते हैं कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत लोगों ने अपने प्राण को त्याग किया। కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్న ప్రతి మనిషి కొరకు ఆయన తన ప్రాణాన్ని కోల్పోయాడు. लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर जीवन जीने वाले हर एक मनुष्य के खातिर अपने प्राण को उसने बलिदान किया। ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనుషులు ఇంకను పాపములో ఉండగానే వారి కొరకు ఆయన చనిపోయాడట. इस धरती पे जो लोग अब पाप में ही जो जी रहे थे, तभी प्रभु उनके लिए मर गया करके लिखा हुआ है। ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్తాను. एक बात मैं आपसे कहूंगा, ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్న ఈ మానవ జాతి इस धरती पर जीवन जीने वाली इस मानव जाति, ఇది దేవుని ద్వారా కలిగిన మనుషులు. और ये जो मानव जाति है परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई है। ఆయనే మనుషులను సృష్టించాడు. उसी ने मनुष्य को बनाया है ఒక మనిషి నుండి ప్రతి జాతి మనుషులను సృష్టించాడు ఆయన. और एक मनुष्य से हर प्रकार के जाति के मनुष्य को प्रभु सृष्टि किया। దేవుడు మొట్టమొదటిగా మనిషిని సృష్టించినప్పుడు परमेश्वर जब से सबसे पहले जब मनुष्य की रचना की, ఆ మనిషికి దేవుడు ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు. उस मनुष्य को परमेश्वर ने आनंद दिया। ఆదికాండం 1:26, 27, 28 వచనాల్లో ఈ నేను చెప్పే ఆ మాటల యొక్క భావం అక్కడ కనబడుతుంది. उत्पत्ति की पहला अध्याय का 26, 27, 28 पद में मैं जो कह रहा हूँ, ये सारे बातों को की भावना हम वहाँ देख सकते हैं। మనిషిని దేవుడు సృష్టించి ఆ మనిషికి ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు. मनुष्य की रचना परमेश्वर ने करके मनुष्य को परमेश्वर ने आनंद दिया। రెండవది और दूसरा, మనిషికి స్వేచ్ఛనిచ్చాడు. मनुष्य को आज़ादी दी। ఫ్రీడమ్. आज़ादी दी। బా మనిషికి సంతోషాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన. मनुष्य को उसने
आनंद दिया, खुशी दिया, స్వేచ్ఛ కూడా ఇచ్చాడు. और वैसे ही उन्हें छूट भी मतलब क्या बोलते स्वतंत्रता भी, आजादी भी दिया उसको। అంతేనా? ఇంకేమని ఇచ్చాడా దేవుడు అంటే? क्या बस उतना ही है या और कुछ भी दिया है करके अगर सोचेंगे तो అధికారము కూడా ఇచ్చాడు మనిషి. परमेश्वर ने अधिकार को भी दिया है। దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. प्रेज द लॉर्ड, ఆమేన్. हालेलुया। దేవుడు మనిషిని సృష్టించి ఆ మనిషికి ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు, స్వేచ్ఛనిచ్చాడు, అధికారాన్ని కూడా ఇచ్చాడు. परमेश्वर मनुष्य की रचना करके उस मनुष्य को परमेश्वर ने आनंद से भर दिया और उस मनुष्य को आजादी दी और वो मनुष्य को अधिकार भी दिया, ఫ్రీడమ్, स्वतंत्रता। ఈ మూడు మాటల గురించి మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను నేను. और ये तीन बातों के बारे में आपको समझ में आने जैसा मैं कुछ बातें बताऊंगा। మనిషి సంతోషంగా ఆనందంగా బ్రతకాలి, అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. मनुष्य आनंद और खुशी के साथ जीवन जीना है, ये परमेश्वर की उद्देश्य या परमेश्वर की इच्छा है। మనిషికి స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు, और वैसे ही मनुष्य को आजादी भी दी। స్వేచ్ఛ, स्वतंत्रता। ఈ స్వేచ్ఛ గురించి ఒకసారి కనుక ఆలోచిస్తే और इस आजादी के बारे में अगर एक बार हम सोच कर देखें, మనిషి ఏమైనా చేయగలడు. मनुष्य कुछ भी कर सकता है। స్వేచ్ఛ, ये आजादी, మాట్లాడడానికి స్వేచ్ఛ, बोलने की आजादी, తిరగడానికి స్వేచ్ఛ, घूमने की आजादी, ఏదైనా చేయడానికి స్వేచ్ఛ. कुछ भी काम करने की स्वतंत्रता। ఇంత పెద్ద సృష్టిని చేసిన దేవుడు, परमेश्वर ने जो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की, దేవుడు తన స్వరూపములోను తన పోలికలోను మనిషిని చేసుకుని परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाकर ఆ మనిషికి ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు, और उस मनुष्य को आनंद दिया, ఆ మనిషికి స్వేచ్ఛనిచ్చాడు, उस मनुष्य को स्वतंत्रता दी, ఆ మనిషికి అధికారాన్ని కూడా ఇచ్చాడు. और उस मनुष्य को अधिकार भी दिया। అందుకనే इसलिए ప్రతి మనిషి కూడా సంతోషంగా బ్రతకాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటాడు. हर मनुष्य खुशी आनंद के साथ रहने की इच्छा को बनाए रखता है, సంతోషంగా బ్రతకాలి. आनंद के साथ जीवन जीना है। అసలు మనిషిని దేవుడు సృష్టించటంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటనంటే అదే. आखिरकार मनुष्य को सृष्టి करने में महत्वपूर्ण परमेश्वर की उद्देश्य क्या है, वही है। ఒక ఆశీర్వాదకరమైన వాక్యాన్ని నేను మీ ముందుంచాలని ఆశపడుతున్నాను. एक आशीष ప్రసంగి గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 29వ వాక్యాన్ని ఒకసారి చదవండి. एक आशीष भरी वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ప్రసంగి గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 29వ వాక్యం. सभोपदेशक 7वां अध्याय का 29वां आयत। ఇది ఒకటి మాత్రం నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను యథార్థవంతులుగాను పుట్టించెను గాని వారు వివిధమైన తంత్రములు కల్పించుకుని ఉన్నారు। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। ఆమేన్. आमीन। దేవుడు మనిషిని పుట్టించినప్పుడు परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, యథార్థవంతులనుగానే పుట్టించాడు. उन्हें एकदम ईमानदार सीधा साधा बनाया, సంతోషం ఇచ్చాడు, ఆయనకి आनंद दिया, స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు, स्वतंत्रता दी, అధికారం ఇచ్చాడు. अधिकार को दी। అందుకనే इसीलिए మన అనుదిన జీవితంలో हमारे दैनिक जीवन में సంతోషంగా ఉండడానికి మనం ఆశపడుతూ ఉంటాం. आनंद खुशी के साथ रहने की इच्छा को बनाए रखते हैं। ఎప్పుడు సంతోషంగా బ్రతకాలి. हमेशा खुशी के साथ जीवन जीना కారణం है। ఏంటనంటే कारण क्या है? దేవుడు ఆ సంతోషాన్ని మనకి ఇచ్చాడు అంతే. परमेश्वर उस खुशी आनंद को हमें दिया है। కొన్నిసార్లు మనం కలిగిన ఈ సంతోషం और कभी कभार जो आनंद हम में है విషాదంగా మారిపోతూ वो ఉంటుంది. दुख में बदल जाती है।
మనకి ఈ రోజున ఎంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడంటే మనిషికి దేవుడు, मनुष्य को परमेश्वर आज इतनी आजादी दी है कि చంద్రమండలం వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అని చెప్పలేదు దేవుడు. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि चंद्र ग्रह में नहीं जाना, चंद्रमा में नहीं जाना. స్వేచ్ఛ ఇచ్చేశాడు. परमेश्वर ने आजादी दे दी. భూమి కంటే ఎంతో పెద్దది సముద్రం. देखा जाएगा तो धरती से समुद्र अधिक है, ज्यादा है, बड़ा है. అసలు నువ్వు సముద్రంలోనికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అని చెప్పలేదు దేవుడు. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम बिल्कुल भी समुद्र में कदम नहीं रखना. ఆమేన్. मैन. స్వేచ్ఛ, स्वतंत्रता, మాట్లాడడానికి స్వేచ్ఛ. बात करने की आजादी, ఎవరో మనుషులు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు మనకు మాట్లాడడానికి. बोलने की वो इजाजत कोई मनुष्य ने नहीं दी. అవసరమైతే ఈ ఊర్లో ఉంటాం, అవసరం అంటే అవసరం అనుకుంటే ఇంకొక ఊరికి కూడా మనం వెళ్తాం. हम चाहे तो इस जगह में, इस शहर में रहेंगे, अगर चाहे तो और दूसरे शहर नगर में भी जा सकते ఈ हैं. స్వేచ్ఛ అనేది దేవుడిచ్చిందే. और ये आजादी परमेश्वर का ही दिया हुआ है. ఇంతకీ అధికారం ఎందుకు ఇచ్చాడు? आखिरकार परमेश्वर वो अधिकार हमें क्यों दिया है? మనిషి పరిపాలించేవాడిగా ఉండాలి, అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य एक परिपालक बनकर रहे. ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జంతువులను, పక్షులను, ఈ సృష్టి అంతటి మీద కూడా మనిషికి అధికారం ఇచ్చాడు. परमेश्वर इस धरती पर के जितने भी जीव जंतु, जितने भी पक्षी, जितने भी सब कुछ सृष्टि में है, सब पर प्रभु ने मनुष्य को अधिकार दिया है. దేవుడిచ్చినటువంటి అధికారం ఎందుకో తెలుసా? परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार किस लिए है? దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ సంతోషాన్ని హరించడానికి కాదు. वो परमेश्वर का दिया हुआ आनंद को खत्म करने के लिए नहीं. దేవుడు అధికారం ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలుసా? परमेश्वर अधिकार क्यों दिया है पता है? మనుషులు స్వేచ్ఛ కలిగి ఉంటున్నారే, ఆ స్వేచ్ఛను హరించడానికి ఇవ్వలేదు అధికారం. मनुष्य के पास जो आजादी है, उस आजादी को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने वो अधिकार नहीं दिया. కానీ ఎందుకు అధికారం ఇచ్చాడు? लेकिन फिर वो अधिकार परमेश्वर ने क्यों మనిషికి दिया? ఇచ్చాడు అధికారం. मनुष्य को दिया. మనుషులందరూ సంతోషంగా బ్రతకాలి, सारे मनुष्य आनंद के साथ जीवन जीना है. మనుషులందరూ స్వేచ్ఛగా ఉండాలి. मनुष्य सब स्वतंत्रता के साथ रहना है. అధికారం ఎందుకు ఇచ్చాడు అనంటే, उस प्रकार का अधिकार परमेश्वर ने क्यों दिया? నీకున్న సంతోషాన్ని హరించటానికి కాదు, కానీ ఆ సంతోషాన్ని పరిరక్షించటానికి ఇచ్చాడు అధికారం. आपके भीतर जो आनंद है उसको खत्म करने के लिए नहीं, परंतु आपके उस आनंद को और भी भरपूर करने के लिए प्रभु दिया है. మనందరికీ తెలుసు, రోగం వ్యాధి ఏదో మన శరీరంలో వస్తుంది. हम सब जानते हैं कोई एक बीमारी हमारे शरीर में आएगी. చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారంటే, बहुत लोग क्या कहते हैं? ఏదో రోగం వస్తుంది మనిషికి. कोई ना कोई एक बीमारी मनुष्य को आएगा. ఏమండి, వైద్యుల దగ్గరికి మనం వెళ్తూ ఉంటాం. हम अक्सर वैद्य के पास जाते हैं. కానీ నిజమే, ఏదో ఒక రోగానికి గురవుతుంది మన శరీరం. वाकई सच बात है कि हमारा ये शरीर किसी ना किसी बीमारी के वश में होता है. అయితే ఆ రోగాన్ని నివారింపజేసే శక్తిని కూడా పెట్టాడు మన బాడీలో. उस बीमारी को खत्म करने वाली वो सामर्थ को भी परमेश्वर ने हमारे शरीर के भीतर रखा है. వ్యాధి నిరోధక శక్తి మన శరీరంలోనే పెట్టాడు దేవుడు. परमेश्वर उस बीमारी का वो तोड़, वो करने वाली वो सामर्थ को प्रभु ने हमारे भीतर रखा है. అంటే ఇలాగనే దేవుడు సంతోషాన్ని, స్వేచ్ఛనిచ్చినటువంటి దేవుడు అధికారము కూడా ఇచ్చితే, ఆ అధికారము మనం కలిగి ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని, స్వేచ్ఛను హరింప చేయడానికి మాత్రం ఇవ్వలేదు అధికారం. याद रखिए, परमेश्वर जब आनंद खुशी मनाने के लिए, आजादी के साथ रहने के लिए परमेश्वर वो अधिकार दिया है, परंतु वो अधिकार हमारी आजादी आनंद को खत्म करने के लिए नहीं. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. हालेलुया. మరి దేవుడు ఎందుకు మనిషికి అధికారం ఇచ్చాడు? अगर ऐसा है तो फिर आखिरकार परमेश्वर मनुष्य को अधिकार क्यों दिया? దేవుడు అధికారం ఎందుకు ఇచ్చాడంటే, మనిషి యొక్క క్షేమమును కాపాడడానికి. मनुष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने अधिकार मनुष्य के हाथ में दिया है. అధికారం ఎందుకనంటే, अधिकार क्यों है? మానవ జాతి క్షేమాన్ని పరిరక్షించటం కొరకు దేవుడు అధికారాన్ని ఇచ్చాడు. अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दिया कि वो अधिकार के जरिए पूरे मानव जाति की रक्षा हो पाए. ఈ రోజు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో మనం ఉంటున్నాం. समझ लीजिए आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं. ఇక్కడ మనకి టాప్ లెవెల్లో ఉన్నతమైన పదవిలో
ఎల్సీ గారు గవర్నర్ గారు और కనబడుతున్నారు. यहाँ पे हमारे लिए सबसे उच्च पद अधिकारी गवर्नर जी हमें नजर आते हैं। ఇక్కడున్న వారందరి బాధ్యత ఏమండి ఆయన చేతుల్లో పెట్టాడు దేవుడు అధికారం అంతే. उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी निवासी है उन सब के जीवन का वो जिम्मेदारी या अधिकार उस व्यक्ति के हाथ में परमेश्वर ने అంటే रखा है। గవర్నర్ గారి చేతిలో ఎందుకుంది? गवर्नर के हाथ में क्यों है? ఆ అధికారం ద్వారా ఇక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి మనుషుల యొక్క స్వేచ్ఛను కాపాడడం కొరకు, మనుషుల యొక్క ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని, క్షేమాన్ని కాపాడడం కొరకు వారి చేతుల్లో పెట్టాడు దేవుడు అధికారం. और याद रखिएगा वो अधिकार उनके हाथ में प्रभु क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है कि यहाँ पे जो आज़ादी हमें है उसकी रक्षा करे, जो आनंद खुशी का जीवन है उसकी भी रक्षा करे। అంటే ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు అధికారి, मतलब ये है कोई ना कोई तो है जो अधिकारी है। కానీ ఈ రోజున ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చున్న మనం, लेकिन आज हम जो परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हैं, దేవుడు మనిషికి ఆనందాన్ని, परमेश्वर मनुष्य को आनंद, స్వేచ్ఛను, स्वतंत्रता అధికారాన్ని ఇచ్చాడు. और अधिकार को दिया है। మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిందని మనం చెప్తున్నాం కదా. हम जो अक्सर कहते हैं कि हमें आज़ादी मिली है, నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను వింటూ ఉన్నాను బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశంలో చొరబడ్డారు అని. और मैं भी अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि एक समय पर अंग्रेज लोग हमारे देश में घुस आए వాళ్ళు విభజించి పాలించారట. और वो अलग करके, विभाग करके वो परिपालन किए करके हम देखते हैं। మన దేశంలో ఉన్న మనమందరం ఒక్కటి, हमारे देश में जो हम थे, हम सब एक थे। ఒక్కటిగా ఉంటే వాళ్ళు మనల్ని ఏమీ చేయలేరు. వాళ్ళు अगर हम सब एक रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। వాళ్ళంట మన దేశంలో ఉన్న ప్రజలను విభజించి పాలించారట. वे जब हमारे देश में आए, हमारे देश में जो लोग थे उनको उनका विभाग करके उन्होंने परिपालन किया। అంటే బ్రిటిష్ వారి యొక్క పాలన ఎలాంటిది అని అంటే విభజించు, పాలించు అలాంటిదన్నమాట. उसका मतलब अंग्रेजों का जो परिपालन है वो इस प्रकार है कि विभाजित करो और परिपालन करो। ఈ అధికారం గురించి మరొక విషయాన్ని మీకు చెప్తాను నేను. और इस अधिकार के विषय में मैं और एक बात भी आपसे ప్రతి कहूंगा। మనిషికి సంతోషంగా బ్రతికే హక్కు ఉంది. हर मनुष्य को खुशी आनंद के साथ जीने का हक है। ప్రతి మనిషి కూడా స్వతంత్రుడు. हर एक मनुष्य स्वतंत्र है। అధికారం ఏదైతే ఉందో, लेकिन जो अधिकार है మనుషుల్ని అణగదొక్కటానికి ఉపయోగించడానికి వీల్లేదు. मनुष्य को कुचलने के लिए उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। అది మనుషులందరి క్షేమమును కాపాడడానికి అధికారం ఉంది. अधिकार इसलिए है कि सारे मनुष्य की उस सुरक्षा की रखवाली करने के लिए। బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశంలో ప్రవేశించారు, अंग्रेज हमारे देश में प्रवेश किए ఎక్కడికక్కడే విభజించారు. और जहां के वहां लोगों को वो विभाजित करते गए। ఎవరైతే మాట వినలేదో और जो बात नहीं सुने వారి అధికారాన్ని బట్టి వారిని అణిచివేస్తూ వచ్చారు. और वो अपने अधिकार के कारण उनको वो कुचलते आए। అందుక అధికారం ఇవ్వబడ్డది. क्या अधिकार इसीलिए दिया गया उनके हाथ में? వాళ్ళు చొరబట్టుదారులు. ध्यान से सुनिए, वो एक घुसपैठी है। బయట నుండి వచ్చి మన దేశంలో చొరబడ్డారు. वो बाहर से आकर हमारे देश में वो घुस गए। ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే, ये सारे बातें मैं क्यों कहता हूँ? దేవుడు మనిషిని సృష్టించినప్పుడు ఆ మనిషికి ఆనందాన్ని, స్వేచ్ఛను, అధికారాన్ని దేవుడిస్తే, और जब मनुष्य की परमेश्वर ने रचना की, उस मनुष्य को जब परमेश्वर ने आनंद, आजादी और अधिकार जब दिया, ఆ మనిషిలోనికి ఒక చొరబాటుదారుడు ప్రవేశించాడు. और उस मनुष्य के भीतर एक घुसपैठ आकर प्रवेश किया। అదే విషయాన్ని మనం దేవుని వాక్యం ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతూ ఉంటాం. और उसी विषय के बारे में उत्पत्ति 3रा अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। చూడండి, ఆ మాట నేను మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను. मैं वो वचन आपको दिखाना चाहता हूँ। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया। 6వ వాక్యం
छठा वचन, तीसरा अध्याय का छठा वचन। స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు కన్నులకు అందమైనదియు వివేకమిచ్చు రమ్యమైనదియు ఉండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములలో కొన్ని తీసుకుని తిని తనతో పాటు తన భర్తకు కూడా ఇచ్చెను. అతడు కూడా తినెను. అప్పుడు వారిద్దరూ కన్నులు తెరవబడెను. వారు తాము దిగంబరులమని తెలుసుకుని అంజూరపు ఆకులు కుట్టి తమకు కచ్చడములను చేసుకునిరి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆ 8వ వచనంలో కూడా చూస్తే వాళ్ళు చెట్టు చాట్లకి వెళ్ళిపోయి దాక్కున్నారని చూస్తున్నాం. हम यहाँ इन वचनों के सारांश में हम देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो देखते हैं कि वो बगीचा में पेड़ों के पीछे जाकर वो वृक्षों के पीछे छिप गए. 4-5 వచనాల్లో సాతానుడు సర్ప రూపంలో వచ్చినట్లు వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం. और 4-5 वचन में हम देखते हैं कि शैतान एक सर्प के रूप में आया करके हम देखते हैं. దేవుడు వాళ్ళిద్దరిని సృష్టించి ఆ ఏదైనా తోటలో వారికి స్వేచ్ఛనిచ్చి హాయిగా ఆనందంగా బ్రతుకుతున్నది ఆ కుటుంబం. और परमेश्वर उनको आधन के वाटिका में रखा, उनको प्रभु आज़ादी दी, खुशी दी और अधिकार दिया और आनंद के साथ वो जीवन जी रहे थे. స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు దేవుడు. ఆ తోటలో హాయిగా తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు. उस आधन की बगीचे में उनको पूरी आज़ादी थी, वो आराम से घूम फिरते. సంతోషంగా బ్రతుకుతుంది ఆ కుటుంబం. बहुत ही आनंद के साथ वो परिवार जी रहा. ఒక రోజున శత్రువు సర్ప రూపంలో వచ్చాడు వాళ్ళ దగ్గరికి. एक दिन शत्रु एक सर्प के रूप में उनके जीवन में प्रवेश అంటే किया. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎలాగైతే మన దేశంలో చొరబడ్డారో అలాగే ఈ సాతాన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ జీవితంలో అవాదముల జీవితంలో చొరబడ్డారు. अंग्रेज जैसे हमारे देश में घुस आए, उसी प्रकार ये शैतान एक सर्प के रूप में उन परिवार, वो पहला परिवार के बीच में भी वो घुस आया. సందేహాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి. वो दोनों के बीच में वो संदेह को लेकर आया. సందేహము संदेह అంటే ఈ శైతాన్ ఎలాంటి వాడనంటే मतलब ये शैतान किस प्रकार का है? అబద్ధాన్ని నిజమని చెప్పి నమ్మించేవాడు. झूठ को सच में बताकर वो मनवाता है. వీడి గురించి బైబిల్లో ఏం రాయబడ్డదంటే इस- వాడు దొంగ. इसके विषय में बाइबल में क्या लिखा हुआ है? वो एक चोर है. దొంగ, वो चोर है, చొరబాటుదారుడు. वो घुसपैठी है. వీడి గురించి ఇంకేం రాయబడ్డదంటే और इसके बारे में और भी क्या लिखा हुआ है? వీడు అబద్ధికుడు, ये झूठा है. అసత్యాన్ని సత్యమని చెప్పి నమ్మించేవాడు అన్నమాట. असत्य को सत्य कहकर विश्वास दिलाने वाला व्यक्ति है. వీడి గురించి మరొక మాట కూడా రాయబడ్డది. इसके बारे में और एक बात भी लिखा हुआ है. వీడు నరహంతకుడు. ये हत्यारा है. అలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి సాతాను అవాదములు అనేటువంటి కుటుంబం దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ కుటుంబంలో ప్రవేశించాడు. और ऐसे घुन से भरा हुआ ये शैतान हव्वा आदम के परिवार में वो प्रवेश करके वो अपने कार्य को किया हम देखते हैं. దేవుడు ఏ పనైతే వాళ్ళకి చేయొద్దని చెప్పాడో जिस काम को परमेश्वर ने उनको नहीं करने को कहा, అదే పనిని వాళ్ళ చేత చేయించగలిగాడు. वही काम को उनके द्वारा वो करवा पाया. ఎప్పుడైతే ఆ ఫలమును వారు తిన్నారో ఇద్దరు, जब वो दोनों वो फल को तोड़कर खाए, వాళ్ళు కళ్ళు తెరవబడ్డాయంట. उनके आंखें खुल गए. అప్పుడు తెలిసిందంట వాళ్ళకి దిగంబరులమని. तब उनको ये बात जान पड़ी कि वो नंगे हैं. వెంటనే ప్రభు వచ్చే సమయానికి వారు చెట్ల చాటుకు వెళ్ళిపోయారట. परमेश्वर के आने के समय से पहले वो वृक्ष के पीछे चले ఈ गए. సాయంకాలం దేవుని మాటలు వింటున్నాం మనం. आज शाम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हम. చూడండి శత్రువు ఎలా మనిషి జీవితంలో ప్రవేశించాడు. देखिए शत्रु कैसे मनुष्य के जीवन में प्रवेश किया है. సంతోషంగా ఆనందంగా బ్రతికే వారి జీవితం విషాదంగా మారింది. ఇప్పుడు खुशी आनंद के साथ जीवन जीने वाले उनका जीवन अब दुख शोक में बदल गया. వారి సంతోషాన్ని కాజేశాడు.
उनके आनंद को वो खा गया, వారి స్వేచ్ఛను హరించేశాడు, उनकी आजादी को वो खत्म कर गया, వారి చేతుల్లో ఉన్న అధికారాన్ని కూడా తీసేసుకున్నాడు. उनके हाथ में जो अधिकार था वो अधिकार को भी वो ले लिया. మనిషికి దేవుడు ఏమైతే ఇచ్చాడో मनुष्य को परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया ఇవన్నీ వారిలో నుండి తీసేసుకున్నాడు. और ये सारे चीजों को वो उनमें से वो ले लिया. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మనిషి జీవితం చిన్నాభిన్నం అయిపోయింది. मनुष्य का जीवन एकदम तितर बितर स्थिति में हो సంతోషం गया. ఆనందంగా బ్రతికే వారి కుటుంబాలు आनंद శాపముతో నిండిపోయాయి. आनंद और मगन के साथ जीवन जीने वाले उनका परिवार श्राप और दुख शोक से भर गए. స్వేచ్ఛ కలిగినటువంటి వారు ఈ రోజున సాతానికి దాసోహులైపోయారు. వాళ్ళు आजादी जो उनके पास में थी वो अब दुष्ट के शैतान के वो गुलाम हो गए. అధికారం వీళ్ళ చేతుల్లో నుండి శత్రువు తీసేసుకుని इनके हाथ में से शत्रु शैतान अधिकार को लेकर ఇప్పుడు సాతాను పెత్తనం చేస్తున్నాడు మనిషి మీద. अब मनुष्य पर शैतान अपना अधिकार चला रहा है. ఇలాగా పతనం అయిపోయింది మానవుని యొక్క జీవితం. इस प्रकार मनुष्य का जीवन पतन हो गया है. ఇలా పతనం అయిపోయాడు గనుకనే इस प्रकार पतन हो गया इसलिए ఈ సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని, ఆ స్వేచ్ఛను, అధికారాన్ని హరించినటువంటి ఆ శత్రువు वो खुशी आनंद को जो खत्म किया हुआ वो शत्रु ఒక్క మాట ద్వారా మొట్టమొదటి అవాదాములను చెరిపినటువంటి ఆ శత్రువు एक बात के द्वारा उन दोनों को बिगाड़ा हुआ वो शत्रु ఈ రోజుకి కూడా వాడు తన పనిని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు. आज तक वो अपने काम को वो करता आ रहा है. బ్రిటిషర్లు ఎందుకంటే మన దేశంలోనికి రావాలి వాళ్ళు आखिरकार अंग्रेज क्यों हमारे देश में आना అని మన దేశాన్ని పాడు చేయటం కొరకు వ- వాళ్ళలో చొరబడ్డాడు ఆ శత్రువు. और वही शत्रु हमारे देश को उनके जरिए नाश करने के लिए उन अंग्रेजों के भीतर वो शत्रु प्रवेश किया వాళ్ళలో సాతాన్ యొక్క లక్షణాలు కనబడుతున్నాయి. और उनके भीतर वो शैतान के गुण लक्षण नजर आते हैं. ఆ దినాలలో మన దేశ ప్రజలు ఎంతో వేదన అనుభవించారు. उन दिनों में हमारे देशवासी लोग बहुत ही दुख तकलीफ का अनुभव किए. ఏంటి బానిసత్వం? क्यों इस प्रकार की गुलामी, ఎలా విడిపించబడాలి మేము? कैसे हम छुटकारा पाए. అనేకలు తమ ప్రాణాన్ని బలి చేసి మొత్తం మీద ఎలాగైతే వాళ్ళని వెలగొట్టేశారు. और बहुत लोग अपने प्राण को बलिदान करके चाहे कैसे भी क्यों ना हो उनको यहाँ से हमारे देश में से बाहर भगा కానీ दिए. ఈ రోజున మన దేశంలో ఉన్న ప్రజలను చూస్తే మనకి ఏమవుతుంది? लेकिन आज हमारे देश में जो लोग हैं उनको अगर हम देखें तो हमें क्या लगता है, क्या आमीन. मालूम पड़ता है. ఆమేన్. आमीन. చాలా మాటలు మనకు వినపడుతున్నాయి. बहुत सारे बातें हमें सुनाई पड़ती है. ఏమండి, ఇక్కడ పొద్దున్నండి ఇదిగో ఈ సమయం వరకు సంతోషంగా ఆనందంగా పాటలు పాడి ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాం. उस सवेरे से लेकर खुशी आनंद के साथ गीत गाकर आराधना हम स्तुति कर रहे हैं. ఆ మధ్యన ఎక్కడ యూపీలో కొంతమంది ఇలాగే ఇంట్లో ప్రార్థన చేస్తున్నారట. उस बीच में कहीं यूपी में सुनने में आ रहा है कि वहां पे इसी प्रकार इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं. కొంతమంది వెళ్ళారు అక్కడికి. वहां पे कुछ लोग गए. ఏయ్, ఎందుకు ఇక్కడ మీరు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు? क्यों यहाँ पर इस प्रकार तुम करते हो? ఏమండి, ప్రార్థన చేయకూడదా? क्या प्रार्थना नहीं करना है क्या? స్వాతంత్రం పొందిన దేశంలో మనం ఉన్నాం. हम स्वतंत्रता को पाए हुए देश में हम हैं. మనకి స్వాతంత్రం వచ్చేసింది. हमें स्वतंत्रता मिली है. కానీ लेकिन ఈ రోజున భూమి మీద జీవిస్తున్న ప్రతి మనిషిలో సాతానుడు పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. लेकिन आज इस धरती पर जीवन जीने वाले हर एक मनुष्य में शैतान अपना कार्य कर ఏ रहा है. సంతోషం, ఆనందం అయితే దేవుడు మనకిచ్చాడో, जो खुशी आनंद परमेश्वर ने हमें दिया, ఏ స్వేచ్ఛ అయితే దేవుడు మనకిచ్చాడో, जो आजादी परमेश्वर ने हमें दी, ఏ అధికారం అయితే దేవుడు మనకిచ్చాడో, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया, ఈ రోజున మన దేశ పరిస్థితులు చూస్తే మనకి ఆశ్చర్యం అనిపిస్తున్నాయి. आज हम अपने देश की परिस्थितियों को देखें तो आश्चर्य लगती है. మన ఇష్టం అండి, हमारी मर्जी है. ప్రార్థన చేయగలం, పాడగలం, ప్రభువులో ఆనందించగలం. हम प्रार्थना कर सकते, गा सकते, प्रभु में మన आनंद और ప్రభువుని मगन हो బట్టి మనం सकते हैं. సంతోషించగలం. हम अपने प्रभु के कारण आनंदित हो सकते हैं. అందుకే ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పబడ్డది. इसीलिए फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 4 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ ఏ है. సంతోషాన్ని అయితే కోల్పోయారో जिस आनंद को वो खो गए, ఆ సంతోషాన్ని ఇవ్వటము కొరకు उस आनंद को देने के लिए యేసుక్రీస్తు సిలువలో మన కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు. यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपने
प्राण को बलिदान యేసు किया। శిలువ బలియాగము ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ సంతోషం ఇది మనకి. और ये आनंद वो आनंद है जो यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के యేసు बलिदान के క్రీస్తు द्वारा हमें मिला శిలువ है। బలి ద్వారా మనకి ఈ రోజున స్వేచ్ఛ ఇచ్చి వచ్చింది. ఈ రోజున यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा आज हमें आजादी मिली है। సాతాను నుండి ప్రభు మనల్ని విడిపించాడు. शैतान के हाथों से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। సతాని యొక్క బంధకాల నుంచి విడిపించబడ్డాం మనం. शैतान के बंधन से हम छुड़ाए गए हैं। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। ఆమేన్ హల్లెలూయా. हालेलुया। ఏమైతే మనం కోల్పోయామో తిరిగి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ మరణము ఆ పునరుత్థానం ద్వారా మరలా ఆ ఆనందము ఆ స్వేచ్ఛ ఆ అధికారం దేవుడు మనకి ఇచ్చేసాడు. और जो हम खो गए थे वो आनंद वो आजादी और वो अधिकार को यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के उस मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने हमारे हाथ कर दिया है। ఎవరన్నొచ్చి ఈవేళ పలానే కూర వండుకోవాలని చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? समझ लीजिए आपके घर कोई आएगा बोलेगा नहीं आज आप ये ही सब्जी बनाइएगा। ఏయ్ కాయగూరలే తినాలి, మాంసం ఎందుకు తింటున్నావు? हाय बिल्कुल हरी सब्जी ही खाना है, गोश्त क्यों खाते हो? ఇలాంటి మాటలు కూడా వినపడుతున్నాయి ఈ మధ్యన. आजकल इस प्रकार के भी बात सुनाई दे रहे हैं। కొంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళు, कुछ लोग हैं వాళ్ళు మంచోళ్ళే, वो अच्छे ही है కానీ వాళ్ళ లోపల ఆ సాతానుడు ఉన్నాడు. అది అసలు విషయం. लेकिन उनके भीतर दुष्ट कार्य करता है। ఎందుకనంటే क्योंकि అవాదములను పాడు చేసిన వాడు వాడే. आदाम और अव्वा को उसी ने వాడు దొంగ, देखा है। వాడు దొంగ, वो चोर है, వాడు అబద్ధికుడు, वो झूठा है, వాడు నరహంతకుడు, वो हत्यारा है వాడు ఈ రోజుకి పని చేస్తున్నాడు మనుషుల్లో. और वो आज भी मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। ఏం తినాలో వాళ్ళు చెప్పాలా మనకి? क्या वो बताएंगे कि हम क्या खाना है नहीं खाना है? మనం ఏం బట్టలు కట్టుకోవాలో కూడా చెప్తారనుకుంటా. और वो कहेंगे कि हम किस प्रकार के कपड़े भी पहना है। ఆమేన్. हालेलुया। ఆ మధ్యన ఎవరు అంటున్నారు ఈ క్రైస్తవులందరినీ ఎక్కడికో అమెరికా పంపించేయాలంట. और उस बीच में कोई कह रहा है ये सारे मसीह लोगों को अमेरिका भेज देना है। నేను అనుకున్నా ఆ పని అన్న చేయండి బాబు అనిపించింది నాకు. और मैं तब वो सुनकर मुझे ऐसा लगा चलो भाई वो काम ही सही है क्यों ना हो कर दो। ఎందుకంటే ఎవరైతే ఇలాంటి మాటలు అంటున్నారు వాళ్ళ పిల్లలందరూ అమెరికాలో ఉన్నారు. क्योंकि जो जो इस प्रकार के बातें बोलते हैं ना उनके सारे बच्चे अमेरिका में हैं। అమెరికా అసలు మనం స్వప్నంలో కూడా వెళ్ళలేమేమో. हम अपने सपने में भी उधर नहीं जा सकते। కానీ పాపం వీళ్ళు దయ తెలిసి అలాగన్నా పంపించేసినా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. अगर वो अब दया करके हम सबको उधर भेज दे तो ఎవడండి? प्रभु की महिमा हो। ఎవడు వీడు? कौन है? నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు అని చెప్పడానికి ఎవడు వీడు? तू इधर जाओ कहने के लिए कौन है? నువ్వు అది తిను ఇది తినకూడదు అని చెప్పడానికి ఎవడండి? और ये तुम ये खाओ ये नहीं खाओ कहने के लिए वो कौन होता है? నువ్వు ఈ రకమైన బట్టలు వేసుకోవాలి ఇంకో రకమైన బట్టలు వేసుకోకూడదు. ఎవడు నువ్వు అసలు? तू किस प्रकार के वस्त्र धारण करना है किस प्रकार के యేసు कौन है? క్రీస్తు శిలువ బలియాగము ద్వారా మనకి విడుదల కలిగింది. यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के द्वारा हमें छुटकारा मिली है। మనకి విడుదల కలిగింది. हमें स्वतंत्रता मिली है। మనకు స్వతంత్రం కలిగింది. हमें स्वतंत्रता मिली है। మనకు సంతోషం కలిగింది. हमें आनंद मिली है మనకి అధికారం కూడా కలిగింది. और हमें अधिकार भी मिला है। అరాచక శక్తులను అంచే ఆ కృప ఆ అధికారాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు. हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं की सेनाओं को वो कुचलने वाली वो सामर्थ परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। ఉన్నతమైన స్థానంలో సాతాను కనబడుతున్నాడు. ऊंचे स्थान में शैतान नजर आ रहा है। సమయం లేదు కానీ ఎపిసీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో 4 రకాల టీములు పనిచేస్తున్నాయి సాతాను కింద. हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में अगर आप पढ़कर देखें तो शैतान के नीचे 4 प्रकार की सेना काम करती है। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మీరు తర్వాత చదువుకోండి. बाद में आप पढ़िएगा वो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय को। సాతానుడు పైన ఉన్నాడు शैतान ऊपर है అంటే వాడి కింద 4 టీములు పనిచేస్తున్నాయి. मतलब उसके नीचे 4 प्रकार का सेना टीम काम कर रहा है। వాళ్ళు చేసే పని ఇది. वो उनका ही ये काम है ये सारा काम। వాడి యొక్క ఆలోచన ये उसका सोच है। మనిషికి స్వాతంత్రం ఇచ్చింది దేవుడు కదా. मनुष्य को आजादी परमेश्वर ने दी है। మనిషికి ఆనందం ఇచ్చింది దేవుడు కదా. मनुष्य को आनंद परमेश्वर ने दी है। అధికారం ఇచ్చింది దేవుడు కదా. अधिकार मनुष्य को परमेश्वर ने दी है। కానీ శత్రువు వీటిని కాజేసి लेकिन शत्रु इनको वो खत्म करके దేవుడిచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని మన సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని స్వేచ్ఛను
హరింప చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు శత్రువు. शैतान हमारा इस सर चीज को खत्म करके हमें प्रभु से मिली हुई आनंद आजादी को वो पूरी रीति से खत्म करना चाहता है। యేసు ప్రభు ఎంతగా మనల్ని ప్రేమించాడండి ఆయన. यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम किया, ఎంత ప్రేమించాడు कितना प्रेम किया। అమ్మా, ఎంత ప్రేమించాడు యేసు ప్రభు. यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम किया। ఆయన తన ప్రాణాన్ని మన కొరకు वो పెట్టేసి अपने प्राण को हमारे खातिर बलिदान किया। మన కోల్పోయిన ఆనందాన్ని ఇవ్వటం కొరకు, हम जो आनंद को खो गए उसे वापस देने మనం के लिए, కోల్పోయిన స్వేచ్ఛను తిరిగి ఇవ్వటం हम కొరకు, हमारा खोया हुआ उस आजादी को वापस देने के लिए, మనం కోల్పోయిన అధికారం మనకి ఇవ్వటం కొరకు, और जो अधिकार को हम खो गए वो अधिकार वापस देने के సాతాను చేతుల్లోంచి అధికారాన్ని తీసుకున్నాడు लिए, ప్రభు. शैतान के हाथों में से प्रभु ने अधिकार को ले సాతాను लिया। తల చితక్కొట్టబడ్డదని వాక్యం చెప్తుంది. वचन कहता है कि शैतान का सर कुचला गया है। వాడు తల సిలువలో చితక్కొట్టబడ్డదని రాయబడ్డది. उसका सर कलवरी क्रूस पे कुचला गया करके लिखा गया है। ఇప్పుడు వాడు చేసే పనులన్నీ కూడా తోకతో చేస్తున్నాడట. और अभी जो काम सब वो कर रहा है ना, वो अपने पूंछ के द्वारा कर रहा है। అంటే తోకతోనే ఇంత భయంకరంగా మనుషులను గలిబిలి చేసేస్తూ ఉంటే, समझ लीजिए, अगर वो अपने पूंछ के द्वारा ही मनुष्य के भीतर इतने इस प्रकार के गलबिली को गड़बड़ी को लेकर आ रहा है, ఒకవేళ వాడికి తల ఉందంటే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి तो ఆలోచించు. सोच के देखिए, अगर उसका सिर होता तो और परिस्थिति कैसे होती। సాతాను యొక్క లక్షణాలు అబద్ధికుడు, शैतान का वो गुण, वो झूठा है, వాడు నరహంతకుడు, वो हत्यारा है, వాడు దొంగ, वो चोर है, అంటే చొరబడతాడనమాట. वो घुस आएगा, घुस बैठी है वो స్వేచ్ఛను హరింప చేసేవాడు. वो हमारे स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। మన సంతోషాన్ని చూసి हमारे आनंद को देखकर ఈర్ష్యపడేవాడు. वो अपने आप में ईर्ष को कर रखता है, जलता है। ఈ రోజున మనం ఎంత భాగ్యవంతులమండి. आज हम कितने भाग्यवान हैं। నిజంగా మన దేశంలో దేవుని బిడ్డలుగా బ్రతుకుతున్నందుకు మనం నిజంగా ధన్యులమే. हम अपने देश में परमेश्वर के होकर जो जीवन जी रहे, वाकई हम धन्य लोग हैं। నిజమే, మన దేశానికి రాజకీయ సంబంధమైన భౌతిక సంబంధమైన స్వాతంత్రం వచ్చింది మన దేశానికి. हो सकता है कि वास्तव देखा जाए तो हमारे देश के लिए एक राजनीतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे स्वतंत्रता आज़ादी मिली ही जरूर है। మనల్ని మనమే పరిపాలించుకునే ఆ స్థితి ఈ రోజున మనకు వచ్చింది. आज हम अपना परिपालन खुद कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आज हमें मिली है। కానీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో జరిగే కార్యాలు ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు జరగట్లేదా? लेकिन उन दिनों में, अंग्रेजों के दिनों में जिस प्रकार के काम होते थे हमारे देश में, क्या आज के दिन में उस प्रकार के काम नहीं हो रहे? నేను పుట్టి 60 సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పటికి. मैं जन्म लेकर 60 साल हो गया है। కానీ సమాజాన్ని చూసినప్పుడు నాకు ఏం అర్థమైందో తెలుసా? लेकिन जब समाज को देखूं तो मुझे क्या समझ में आया है? కులాల పరంగా విడిపోయింది సమాజం. ये जो समाज है, ये कुल या ये जात को लेकर वो विभाजित हो गई है। నాకు 60 సంవత్సరాల వయసు ఇప్పుడు. अभी मेरा 60 वर्ष का हूँ। నాకు జ్ఞానం వచ్చిన రోజు మొదలుకొని ఈ రోజు వరకు నాకు నా దేశంలో ఉన్న సమాజాన్ని చూస్తే నాకేమర్థమైందనంటే, కులాలుగా విభజింపబడ్డారు ప్రజలు. और जब से मुझे समझ आई, तब से मुझे आज तक एक बात समझ में आई कि हमारे देश भर में लोग इस जात पात के नाम से विभाजित किए गए हैं। ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు విభజించి పరిపాలించారని చెప్పుకున్నాం కదా. एक समय पर हमने थोड़ी देर पहले सुना था कि अंग्रेजों ने विभाजित करके उन्होंने परिपालन किया। మరి ఈ రోజున కులాల పరంగా ఈ రోజున మన దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా విభజింపబడ్డారు. మరి ఇది ఎవరు చేశారు? और लेकिन आज हमारे देश में इस जात के नाम को लेकर हमारे देश में लोग अलग अलग विभाजित किए गए। ये किसने किया? దీని వెనక చాలా మంది ఉండుంటారు. हो सकता है इसके पीछे बहुत लोग हो, కానీ వాళ్ళ వెనక సాతానుడు ఉన్నాడు. लेकिन उनके पीछे शत्रु शैतान है। మనం జీవిస్తున్న మన దేశం, हम जिस देश में हम जीवन को जी रहे हैं, ఈ రోజున మనం అందరం ఒక్కటే అనే నినాదం వినబడుతుంది.
और आज हम एक आवाज को गूंजते हुए सुनते हैं कि हम सब एक हैं। నిజంగా అది కార్యరూపం దాల్స్తే ఎంత బాగుండు. लेकिन वास्तव में अगर वो क्रिया में प्रकट किया जाए तो कितनी अच्छी होगी। మన దేశంలో నివసించే మనమందరము ఒక్కటే, అది క్రియారూపంలో దాలిస్తే ఎంత బాగుండేది. हमारे देश में हम जो निवास करते हैं हम सब एक हैं, यही क्रिया में अगर हमारे देश भर में प्रकट किया जाए तो कितना बढ़िया होगा। మన కళ్ళ ముందు విభజింపబడిన సమాజాన్ని చూస్తున్నాం మనం. हम आज हमारे आंखों के सामने विभाजित समाज को हम देखते हैं। ఈ రోజున నెమ్మది లేని, ఆనందం లేని జీవితాలు మనకు కనబడుతున్నాయి. और आज जो जीवन बिना शांति बिना आनंद का वो हमें नजर आता है। స్వేచ్ఛ లేని జీవితాలు కనబడుతున్నాయి. आज हमें ऐसे जीवन नजर आते हैं जहां स्वतंत्रता नहीं, ఎవరో ఒకరు कोई ना कोई एक మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛను, ఆనందాన్ని హరింప చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. मनुष्य के आनंद को, मनुष्य की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకి సంపూర్ణమైనటువంటి విడుదల మనకు అనుగ్రహించారు. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से छुटकारा प्रभु हमें दिया है। కానీ దేవుడిచ్చిన అధికారం ఉంది కదా, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ वो जो अधिकार है, అధికారముతో ఈ రోజున దేవుడిచ్చిన ఈ ఆనందాన్ని, ఈ స్వేచ్ఛను హరింప చేయాలని కొంతమంది చూస్తూ ఉన్నారు. और वो परमेश्वर का दिया हुआ उस अधिकार के द्वारा मनुष्य के आनंद को, आजादी को, अधिकार को खत्म करने की सोच में कुछ लोग हैं। ఆమేన్, హల్లెలూయా. हालेलुया। వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు. वो कुछ भी नहीं कर सकते, వాళ్ళు ఏం చేయలేరు. वो कुछ भी नहीं कर सकते। అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని अधिकार को वो आड़ में रखकर ప్రభు ఇచ్చిన సంతోషాన్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, परमेश्वर का दिया हुआ वो आनंद को बिगाड़ने की कोशिश అధికారాన్ని करें, అడ్డం పెట్టుకుని अधिकार को आड़ में रखकर దేవుడు మనకిచ్చిన స్వేచ్ఛను హరింప చేయాలని ప్రయత్నిస్తే, परमेश्वर हमें दी हुई आजादी को अगर वो खत्म करने की कोशिश करे, ఎన్ని ప్రయత్నాలు సాతానుడు చేసినా चाहे वो शैतान दुष्ट कितने भी प्रयत्न वो कर ले, ప్రభువు మనకిచ్చినటువంటి ఆ శిలువ బలియాగం ద్వారా కలిగినటువంటి ఆ నిజమైన స్వాతంత్ర్యము, ఆ నిజమైన ఆనందము, ఆ నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ, దాన్ని ఎవడు కూడా హరింప చేయలేడు. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो स्वतंत्रता, आजादी हमें प्रदान की है, उसको कोई भी ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती। గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము गलतियों की మొట్టమొదటి వచనం ఈ విధంగా చెప్తుంది. गलतियों की पत्री 5 अध्याय का पहला वचन इस प्रकार कहता ఈ है, స్వాతంత్ర్యం అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులుగా చేశాడు. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ఆమేన్, आमीन। ఆమేన్. అంటే అవ్వ ఆదాములకు ఏ స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇచ్చాడో, मतलब हव्वा आदम को जिस स्वतंत्रता को परमेश्वर ने दी, ఆ యొక్క స్వేచ్ఛను హరించాడు శత్రువు. वो स्वतंत्रता, आजादी को शत्रु खा खत्म किया, వాళ్ళు పొందుకున్నటువంటి ఆనందాన్ని హరించాడు, और वो जो पाए हुए आनंद को उसने खत्म किया, అధికారాన్ని హరించాడు. अधिकार को खत्म किया। కానీ యేసుక్రీస్తు శిలువ బలియాగము ద్వారా మరలా మనము కోల్పోయినటువంటి ఆ సంతోషము, ఆ స్వేచ్ఛ, అధికారాన్ని దేవుడు మనకు తిరిగిస్తున్నాడు. लेकिन यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा वो खोया हुआ वो आनंद, खुशी और वो आजादी और वो अधिकार प्रभु हमें वापस दिया है। దేవునికి మహిమ కలుగును Praise గాక. the Lord। యేసుక్రీస్తు శిలువ బలియాగము ద్వారా మనకి ఏమి నేర్పించాడు తెలుసా? यीशु मसीह कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें क्या सिखाया? మన పోలుకులో ఉన్న మనిషిని ప్రేమించడం నేర్పించాడు. हमारे स्वरूप में जो और दूसरे मनुष्य है उनसे प्रेम करना प्रभु हमें सिखाया। యేసు ప్రభు మానవ జాతికి 2 ఆజ్ఞలు ఇస్తూ ఉన్నాడు. यीशु मसीह पूरे मानव जाति को 2 आज्ञा देता है। ఒకటి, నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్తను ప్రేమించాలి. एक पहला यह है कि तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर से तुम्हें प्रेम रखना है। ఈ సమస్త సృష్టిని సృష్టించిన దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రేమించాలి. ये सारी सृष्टि की रचना जिसने की है उस परमेश्वर से तुम्हें प्रेम रखना है, సృష్టిని కాదు. सृष्टि को नहीं। సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, సముద్రము, భూమి, చెట్లు, పర్వతాలు, ఇందులో ఉన్న పక్షులు, జీవులు,
ఈ జంతువులు వీటన్నిటిని కూడా దేవుడే సృష్టించాడు. और ये जो सृष्टि में हम देखते हैं सूरज, चांद, तारे और पक्षी, जीव जंतु, समुद्र, समुद्र के भीतर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब परमेश्वर की ही सृष्टि है. వాటిని సృష్టించినటువంటి దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించాలి. इन सब की रचना सृष्टि जिस परमेश्वर ने की, उस परमेश्वर से हमें प्रेम रखना ఈ है. రోజున సృష్టిని చూసి అబ్బా ఎంత అందంగా ఉందండి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. और हम खास करके ये सृष्टि को देख कर कहते हैं, वाह कितना बढ़िया है जी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने सुंदर है. ఆమేన్ హల్లెలూయా. हालेलुया. హేవలక్కును చూడడానికి ప్రపంచ దేశాల నుండి వచ్చేస్తున్నారు ప్రజలు. ये हेवलॉक को देखने के लिए कहाँ कहाँ दूर दूर देश से आ जाते हैं. మీలో చాలా మంది వెళ్ళుంటారు. आप में से भी कुछ लोग गए होंगे. కానీ నేను కూడా ఆశపడుతున్నాను, కానీ నేను ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు. నేను मैं भी चाहता हूँ लेकिन आज तक मैं भी गया नहीं हूँ. అక్కడ ఉన్నటువంటి సముద్రం, ఆ సీన్స్ అన్ని చూడడానికి ఎక్కడ వేరు వేరే ఖండాల నుంచి వచ్చేస్తున్నారు. और वहाँ का जो समुद्र, वहाँ का जो माहौल है, वो सब सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए कहाँ कहाँ कोने कोने से आ जाते हैं. అండమాన్ బాగా తిరిగిన వారు చాలా మంది నాతో చెప్పిన మాట, అయ్యగారు మీ అండమాన్ చాలా బాగుందండి. और अंडमान आकर जो घूम कर गए हैं, उन्होंने अधिकतर लोग मुझसे कहा है, पास्टर जी आपका ये अंडमान बहुत बढ़िया है. ఎక్కడ చూడలేదండి ఇలాంటి వాతావరణం. इस प्रकार का माहौल मौसम हमने कहीं नहीं देखा. వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే నాకు ఆనందం కలిగింది. और वो जब वो कहते थे तो मुझे भी इस बात को सुनकर आनंद हुआ. దేవుడు సృష్టించిన సృష్టి ఇంత సౌందర్యంగా ఉంటే परमेश्वर की सृष्टि की हुई इस सृष्टि अगर इतना सुंदर हो तो మన అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ కి ఎంత సౌందర్యాన్ని ఇవ్వగలిగితే हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इतनी सुंदरता अगर परमेश्वर दे पाए, ఆయన ఇంకా ఎంత సౌందర్యవంతుడో. वो कितना सुंदर परमेश्वर है. ఇంత సృష్టిని సౌందర్యముతో నింపినటువంటి దేవుడు ఆయన ఎంత సౌందర్యవంతుడో. ये सारी सृष्टि को जो सुंदरता से प्रभु भरा है, वो परमेश्वर सृजनहार कितना सुंदर है. ఈ సృష్టి కంటే సౌందర్యవంతుడైనటువంటి యేసును నువ్వు ప్రేమించాలి. इस सृष्टि से भी बढ़कर जो सुंदर है, वो सुंदर प्रभु यीशु से तुम्हें प्रेम रखना है. రెండో ఆజ్ఞ ఏంటో తెలుసా? दूसरी आज्ञा क्या है? మనకి జంతువులు పోలిక కాదు మంది. याद रखिएगा, हमारा स्वरूप जानवर का स्वरूप नहीं है. కొన్నిసార్లు కోపము వచ్చినప్పుడు గాడిది అని పిలుస్తాం మనం. कभी कभी अगर गुस्सा आ जाए तो किसी किसी को बोले अरे गधा, ऐसा बुलाएंगे. కుక్కండి వీడు కుక్క. ये तो कुत्ता है जी, कुत्ता, ऐसा बोलेंगे. గాడిదలాగా ఎందుకురా తిరుగుతుంటావు అంటారు. कभी कभी ऐसा कहते हैं, गधे के जैसा क्यों इस प्रकार घूमते फिरते रहते हो. నిజమైన గాడిది బరువులు మోసేది. और देखिए, वास्तव का जो गधा है वो अपने ऊपर बोझ उठाता है. కానీ ఈడి గాడిదని పిలుస్తున్నారు కదా, ఈ గాడిద అలాంటి గాడిదంటే ఏమీ పని చేయదు. और इनको जो गधा करके बुलाते हैं, ये गधा किस प्रकार का गधा है? ఇంట్లో పని कोई చేయదు, काम नहीं करेगा. ఇంట్లో పని చేయదు, घर में भी काम नहीं करेगा. మొబైల్ ఒకటి ఉంటే సరిపోద్ది. एक मोबाइल होने से बस है गधा को. తిరిగొత్తూ ఉంటారు. पूरा घूम आते हैं. గాడిదరా గాడిద. ऐसे लोगों को देखकर कोई कोई बोलते हैं, "अरे गधा हो तुम." నిజమైన గాడిద బరువులు మోసాయి. हाँ, वास्तव के जो गधा है वो बोझ उठाते थे. కానీ ఈ గాడిద అలాంటి గాడిదనంటే అమ్మ ఆకలేస్తుంది, నువ్వే పెట్టమ్మా. ये गधा किस प्रकार का गधा है? हाँ, माँ भूख लगती है, एक काम करो तू ही खिला दे. ఎంత ప్రేమో తల్లికి. నా బాబా माँ को कितना प्रेम है. బాబా ఇప్పటి వరకు అలసిపోయి వచ్చాడండి. हाँ, भाभी तक बहुत ही थक कर आया है. మా పిల్లోడు మాట విండగానండి मेरा बेटा बात तो नहीं सुनेगा, చాలా మంచోడండి. लेकिन बहुत अच्छा बेटा है. ఎందుకు కన్న ప్రేమ అంత అలా అనకపోతే ఎలాగవుతుంది? देखिए, अगर जो जन्म दी वाली माँ अगर ऐसी नहीं कहेगी तो कैसा 100 होगा. మందిలో ఒకళ్ళు అంటాడు, మా దరిద్రుడండి ఈడు, నా కడుపుని ఎలా పుట్టాడో ఈడు. और 100 में से एक व्यक्ति एक को रख कर कहेगा, ये तो बहुत दरिद्र है, मेरे पेट में कैसे ये जन्म लिया. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की ఆమేన్ హల్లెలూయా. జంతువులు పోలిక ఇవ్వలేదు మనకి, परमेश्वर ने जानवर के स्वरूप हमें नहीं दिया. ఆ స్వభావం కూడా ఇవ్వలేదండి మనకి. वो जानवर का स्वभाव को भी प्रभु हमें పోలిక नहीं दिया. ఇవ్వలేదు, उनका స్వభావం కూడా ఇవ్వలేదు. उनका स्वरूप और उनका स्वभाव दोनों को हमें नहीं दिया. ఆది కాండం 1:26-27-28 వచనంలో 26లో రాయబడ్డ మాట ఏంటి? దేవుడు తన స్వరూపమందు తన పోలికలో ఆయన మనలను సృష్టించాడట. उत्पत्ति पहला अध्याय का 26वां आयत में हम पढ़ते हैं 27वां आयत में कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी నీదే समानता में పోలిక, बनाया. నీదే పోలిక. आपका स्वरूप कौन सा स्वरूप है? దేవుని పోలిక మనది. हमारा स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप ఎవడో है. చెప్పాడంట, కోతి నుండి వచ్చామని మనం. और वो कोई बताया कि हम सब बंदर से आए हैं.
కానీ వాడిని కోతి అని మనం పిలిస్తే వాడు ఒప్పుకుంటాడా? लेकिन उस व्यक्ति को तुम बंदर है बोलने से क्या वो मानेगा? దేవునికి స్తోత్రం. Praise the Lord, hallelujah. ఆదాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? आदम कहाँ से आया? ఆదాము శరీరం మట్టికి సంబంధించిందే. आदम का ये शरीर मिट्टी से संबंधित है. ఆదాములో ఉన్న ఆత్మ దేవునికి సంబంధించింది. आदम के भीतर जो आत्मा है वो ఈ परमेश्वर से భూమి మీద संबंधित है. ఉన్నటువంటి మనుషులందరిలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్నది. इस धरती पे जितने भी मनुष्य है सबके भीतर परमेश्वर की आत्मा है. తెలిసిందా ఈ రోజున? क्या ये बात आज ఈ के लोगों కోతులకి को- తెలిసిందా? क्या ये बंदर को जो मालूम हुआ है? ఈ గాడిదలకి తెలుసా? क्या इन गधों को मालूम ఈ है? గుర్రాలకి తెలుసా? क्या इस प्रकार के ఈ घोड़ों को మూర్ఖులకు मालूम? తెలుసా? మూర్ఖత్వం కలిగిన ప్రజలకి తెలుసా? मूर्खता से जो जीवन जीते हैं वो लोगों को क्या ये बात पता है? దేవుని ఆత్మ నీలో ఉంది. परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर है. జంతువుల్లో లేదు ఆ ఆత్మ. जानवर में नहीं है वो आत्मा. దేవుడు నిన్ను తన పోలికలను తన స్వరూపములో परमेश्वर ने तुझे अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है. ఎంత గొప్ప దేవుడండి. कितना महान परमेश्वर है. అందుకనే దేవుణ్ణి ప్రేమించమని చెప్పినటువంటి దేవుడు దేవుని పోలికలో సృష్టింపబడిన మనిషిని కూడా ప్రేమించమని ప్రభు చెప్పాడు. और मनुष्य परमेश्वर ने जो कहा कि परमेश्वर से प्रेम करो, वही परमेश्वर ये भी कहा कि तुम्हारे ही स्वरूप में जो मनुष्य है उस दूसरे मनुष्य से भी तुम प्रेम करो. నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి, तुम्हें परमेश्वर से भी प्रेम रखना है. దేవుని పోలికలో ఉన్న మనిషిని కూడా ప్రేమించాలి. परमेश्वर के स्वरूप में जो मनुष्य है उस मनुष्य से भी प्रेम करना है. చివరికి నిన్ను కొట్టి నిన్ను చివాట్లు పెట్టే శత్రువును కూడా నువ్వు ప్రేమించమని నేర్పించాడు మన ప్రభు. और अंत में यीशु मसीह हमें ये भी सिखाया कि जो तुम्हें मारते हैं, तुम्हें कुचलते हैं, तुम अपने उन शत्रुओं से भी प्रेम रखो करके उसने నా सिखाया. నామమును బట్టి నిన్ను హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థన చేయి అని చెప్పాడు ప్రభు. मेरे नाम के खातिर जो तुम्हारी तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो करके प्रभु ने कहा. క్రైస్తవులు దేశ క్షేమమును కోరేవారు. मसीह लोग देश की सुरक्षा को चाहने वाले लोग మన हैं. ప్రక్కన ఉన్న వారి యొక్క అభివృద్ధిని కోరేవారు మనం. हम अपने बगल वालों की बढ़ोतरी को चाहने वाले लोग हैं. యేసు అనే ఒక పేరుని బట్టి ఈ రోజున ఈ సమాజం మనల్ని బాధిస్తూ ఉంది. और यीशु नाम एक उस नाम के कारण आज हो सकता है समाज हमको कुचल रहा हो. అపోస్తల కాలంలో प्रेरितों యేసు के నామమును బట్టి మాట్లాడకూడదు. प्रेरितों के दिनों में यीशु के नाम से बिल्कुल बातें भी नहीं करना. ఆయన బట్టి ఉపదేశం చేయడానికి వీల్లేదు. उसके कारण उपदेश भी नहीं करना. ఇప్పుడు కూడా అలాగే జరుగుతుంది కదా. आज भी उसी प्रकार की परिस्थिति है. సువార్తను ప్రకటించడానికి ఎక్కడ పర్మిషన్? कहाँ है सुसमाचार प्रचार करने का वो परमिशन? అసలు వాడు మనల్ని అడగడానికి వాడికి ఎక్కడ పర్మిషన్ ఉంది? अब वो उसको आखिरकार देखे तो इस प्रकार के बात पूछने के लिए उसको किस प्रकार का अधिकार है? ఈ రోజున శిలువ బలియాగము ద్వారా మనకి మరలా ఆనందాన్ని, స్వేచ్ఛను, అధికారాన్ని ప్రభు ఇచ్చేసాడు. आज प्रभु कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर वो हमें आनंद, आजादी और अधिकार को दिया है. మన దేశంలో నిజమైన స్వాతంత్ర్యం ఎవరిది అని అంటే మనదే. हमारे देश में वास्तव की आजादी किसकी है? हमारी ही है. प्रेज द लॉर्ड. పాపము చేయవాడు పాపానికి దాసుడని ప్రభు చెప్పాడు. प्रभु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का दास है. ఎందుకు వాడు పాపం చేస్తున్నాడు? वो क्यों पाप करता है? ఎందుకు ఇతరులను ద్వేషిస్తున్నాడు? क्यों वो दूसरों से नफरत करता है? ఎందుకు ఇతరులను హత్య చేస్తున్నాడు? क्यों वो दूसरों की हत्या करता है? ఎందుకనంటే వాడి లోపల శత్రువు ఉన్నాడు. क्योंकि उसके भीतर में शत्रु है. ఒక మనిషిని నాశనం చేసే స్వభావాన్ని వాడు కలిగి ఉన్నాడు. वो एक दूसरे मनुष्य को नाश करने के स्वभाव को अपने में बनाए रखता है. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాడు? ये सारे काम वो क्यों कर रहा है? దేవుని పేరటే చేస్తున్నాడంటే వాడు. वो परमेश्वर के नाम से ही वो कर रहा है. దేవుని పేరటే చేస్తున్నాడంట. भगवान के नाम से ही कर रहा है. ఏదో దేవుడి పేరు చెప్తూ ఉండొచ్చు. और हो सकता है कि कोई भी एक भगवान का नाम लेता हो. కానీ దేవుడు స్వేచ్ఛనిచ్చాడు కదా. लेकिन परमेश्वर ने तो स्वतंत्रता ఎందుకు दी నీవు है. హరిస్తావు? क्यों उसको खत्म करे? దేవుడు మనిషికి ఆనందించాడు కదా, ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు కదా. परमेश्वर ने मनुष्य को आनंद दी है. ఎవరిచ్చారు నీకు అధికారం? ఆ సంతోషాన్ని హరించే అధికారం నీకు वो ఎవరిచ్చారు? आनंद को खत्म करने वाला अधिकार तुम्हें किसने दिया? ఈ రోజున నిజమైనటువంటి సంతోషం మనదే. और आज वास्तव का आनंद हमारा ही है. నేను ఈ రిఫరెన్స్ చూపించి నేను ముగిస్తాను. దయతో ये वचन को दिखाकर मैं समाप्त करूंगा. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక రోమియో- 6వ అధ్యాయము रोमियो की पत्री 6 अध्याय 20వ వాక్యం.
20वां आयत, దయతో మన్నించండి. 18వ వాక్యం. 18 आयत क्षमा करे। నీతికి దాసులైతిరి, ఇందుకు దేవునికి స్తోత్రం. అమ్మా ఏంటమ్మా నువ్వు చదివేది తల్లి? అమ్మా అది అసలు విషయం. పాపము నుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి, ఇందుకు దేవునికి స్తోత్రం. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। ఆమేన్. हालेलुया, దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. हालेलुया। దేవునికి మహిమంట. ఎందుకు? परमेश्वर का धन्यवाद क्यों? పాపము నుండి విడిపించాడు మనల్ని. परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाया है। ఎవరినైనాను సరే ప్రేమించగలుగుతున్నాం. आज हम किसी को भी प्रेम कर पा रहे हैं। శత్రువుని యొక్క బంధకాల నుంచి బయటకు వచ్చాం మనం. शत्रु के उस बंधन से हम बाहर आ गए। పాపము నుండి దేవుడు మనల్ని విడిపించాడు. पाप से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। పాపము మన మీదక ప్రభుత్వం చేయదు. अब आगे को पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगी, మనము నీతికి దాసులం అయిపోయాం. क्योंकि हम धर्म के दास बन गए। సత్యానికి దాసులం అయిపోయాం. हम सत्य के दास बन गए। న్యాయానికి దాసులం అయిపోయాం. हम न्याय के दास बन ప్రేమకు गए। దాసులం అయిపోయాం. हम प्रेम के दास बन गए। క్షేమానికి దాసులం అయిపోయాం. हम सुरक्षा के दास बन गए। ప్రేమకు నువ్వు గనక దాసుడు అయిపోతే अगर आप प्रेम के दास बन गए तो ఆ ప్రేమ నిన్ను ఎందుకు బలవంతం చేస్తుంది? सोच के देखिए वो प्रेम आपको किस विषय में दबाव डालेगा। నిజంగా మీరు ప్రేమకే దాసులు అయిపోయారు అనుకుందాం. अगर वास्तव में या प्रेम का दास बन गए समझ लीजिए, ఆ ప్రేమ మిమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది? वो प्रेम तुम्हें क्या करेगा? అది మిమ్మల్ని బలవంతం చేస్తుంది కదా. वो तुम्हें जरूर बलवा करेगा। కీడు చేయగలరా? ప్రేమ ఇతరులను ప్రేమించడానికే కదా మిమ్మల్ని బలవంతం చేస్తారు. प्रेम दूसरों से प्रेम करने के लिए ही वो तुम्हें वो प्रोत्साहित करेगा। ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి మన దేవుడు. कितना महान परमेश्वर है हमारा। పాపములోంచి మనకు విడుదల కలిగింది. पाप से हमें छुटकारा मिली। ఈ స్వతంత్రం క్రీస్తు మనకు అనుగ్రహించాడు. మరలా దాస్యం అనే కాడి కిందకి వెళ్ళొద్దు. और परमेश्वर इस आजादी को हमें दी है, दोबारा उस दास्तव के गुलामी में हम ना जाए। ఈ రోజున మనమందరం కూడా యేసు క్రీస్తు ద్వారా పొందుకున్న ఈ నిజమైన స్వాతంత్రం మన దేశం కూడా అనుభవించాలని మనం కోరుకుందాం. और आज हम चाहेंगे कि जो ये वास्तव की आज़ादी हम प्रभु के द्वारा पाए हैं, हमारा देश भी पाए, और यही हम सब अपने मन के साथ యేసు క్రీస్తు चाहेंगे। ద్వారా ఎంత ఆనందం నాకు దొరికింది. यीशु मसीह में मुझे इतना आनंद मिला है। యేసు క్రీస్తు ద్వారా నాకు స్వేచ్ఛ వచ్చింది. यीशु मसीह के द्वारा मुझे स्वतंत्रता आज़ादी मिली है। యేసు క్రీస్తు ద్వారా చీకటి శక్తుల మీద అధికారం నాకు వచ్చింది. और यीशु मसीह के जरिए हर प्रकार के अंधकार के ताकतों पर अधिकार प्रभु हमें दिया है। మన దేశము దేవుని మహిమను పొందుకునే ఆ కృప మన దేశానికి దేవుడు అనుగ్రహించును గాక. परमेश्वर की महिमा को पाने वाली अनुग्रह प्रभु हमारे देश को प्रदान करे। నిజమైన స్వాతంత్ర్యాన్ని మన దేశ ప్రజలందరూ అనుభవించుదురుగాక. वास्तव की आजादी हमारे सारे देश के लोग अनुभव करने पाए। మన దేశ ప్రజలందరూ దేవుని మహిమను పొందుకుందురుగాక. हमारे देश के सारे लोग परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने पाए। యేసు ఇచ్చిన ఆనందం మన దేశ ప్రజలందరూ పొందుకుందురుగాక. यीशु का दिया हुआ वो आनंद हमारे देश के सारे निवासी पाने पाए। యేసు ఇచ్చిన ఆ అధికారము స్వేచ్ఛ మన దేశ ప్రజలందరూ సమృద్ధిగా అనుభవించుదురుగాక. परमेश्वर का दिया हुआ वो आजादी अधिकार हमारे सारे देश के लोग पाने पाए। పాపానికి దాసులం కమ్మను, పాపానికి దాసులం కమ్మను. और हम आगे को पाप के दास नहीं हैं। ఎందుకు స్తోత్రం చెప్పాలి దేవునికి? क्यों हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है? నీతికి దాసులం అయిపోయాం. क्योंकि हम धर्म के दास बन गए। నువ్వు నీతికి దాసుడు అయితే నీతే చేస్తావు. నువ్వు अगर आप धर्म के दास हैं तो आप धर्म के काम ही करेंगे। సత్యానికి దాసులం అయిపోయాం. हम सत्य के दास बन गए। ప్రేమకు దాసులం అయిపోయాం. हम प्रेम के दास बन गए। క్షేమానికి దాసులం हम అయిపోయాం. सुरक्षा के दास बन गए। ఒకవేళ ఇవన్నీ గనక మనల్ని బలవంతం చేసాయి అనుకోండి, अगर समझ लीजिए ये सब मिलकर हमें अगर इस बात में मजबूर किए, ప్రేమ బలవంతం చేస్తే ప్రేమే చూపుతావు కానీ కీడు చేయలేవు. प्रेम अगर आपको बलवा करे तो आप प्रेम ही दिखाओगे, दूसरों का नुकसान नहीं करोगे। సత్యం నిన్ను బలవంతం చేస్తే अगर सत्य तुम्हें किसी बात पर मजबूर करता है, నిజమే మాట్లాడతావు తప్ప అసత్యం तुम మాట్లాడవు. सत्य को ही बात करोगे, तुम असत्य या झूठ नहीं बोलोगे। ఎంత గొప్ప ధన్యత దేవుడిచ్చాడు. कितनी बड़ी धन्यता परमेश्वर ने మనం हमको కోరుకుందాం प्रदान की है। యేసు ఇచ్చే ఈ నిజమైన స్వాతంత్రం మన దేశ ప్రజలందరూ సమృద్ధిగా అనుభవించుదురు గాక.
हम इस बात को चाहेंगे कि हमारे देश के सारे लोग यीशु के देने वाले उस वास्तव की आजादी को प्राप्त करने पाए। హృదయపూర్వకంగా దేవుని ఆరాధించి ఈ కూడికను మనం ముగించుకుందాం అందరూ కూడా आइए इस లేచి समय నిలబడి. हम उठकर खड़े हो जाएंगे अपने अपने जगहों में और इस समय मन के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा करते हुए हम इस प्रार्थना सभा को ఆ समाप्त వెనుకున్న करेंगे। సహోదరులు కూడా మాతో కలిసిపోతే, जो पीछे है సిస్టర్లు, అమ్మ మీరు కూడా మాతో కలిసిపోతే बहन మంచిది लोग అనుకుంటా. भाई लोग जो पीछे है सभी सामने आ जाइए। ఖండ हम सब ఖండాలుగా एक దేశం साथ ఖండాలుగా దేశం విభజింపబడినట్లు ఇప్పుడు మనం కూడా అక్కడెక్కడ చెదిరిపోయేప్పుడు దయతో వచ్చేయండి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. आ जाइए सभी। మనకి దేవుని అభిషేకం మనకు కావాలి. परमेश्वर का अभिषेक हमें चाहिए। పాస్టర్ గారి ద్వారా చాలా విషయాలు విన్నాం కదా. हम पास्टर जी के द्वारा भी कुछ बातें सुने। మనం నిజమైన స్వతంత్రాన్ని అనుభవిస్తున్నాం కదా. हम वास्तव की स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे ఈ हैं। స్వతంత్రాన్ని మన దేశ ప్రజలు అనుభవించాలంటే हमारे देश के लोग अगर इसी आजादी का अनुभव करना है, యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమ సువార్త వారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. यीशु मसीह का प्रेम का सुसमाचार उन तक, ఆ సువార్త వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే अगर उन तक वो सुसमाचार पहुंचना है, మనమే తీసుకుని వెళ్ళాలి. हमें ही लेकर जाना है। మనమే ఆ సువార్త తీసుకుని వెళ్ళాలి అని అంటే अगर हमें वो सुसमाचार को लेकर जाना है, పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడాలి. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा भरना है। మన శక్తితో మన తెలివితేటలతో ఈ పని చేయలేం. हम अपने सामर्थ्य, हम अपने बुद्धि दिमाग के द्वारा ये काम नहीं कर పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకముతో सकते। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा యేసుక్రీస్తు సువార్త, దేవుని ప్రేమను వెల్లడిపరిచే ఈ సువార్త ప్రజల్లోనికి మనం తీసుకుని వెళ్ళగలం. यीशु मसीह का इस सुसमाचार को, लोगों से प्रेम करने वाले इस सुसमाचार को हम लोगों के बीच में ले जा దేవుడు सकते हैं। ఇచ్చే ఆత్మ ఎలాంటిదనంటే అది నిన్ను మండిస్తూ ఉంటది. परमेश्वर का आत्मा जो देता है वो कैसा, किस प्रकार का है? वो तुम्हें प्रज्वलित करते रहेगा। పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అని ఉంది. पवित्र आत्मा आग करके लिखा हुआ है। ఆత్మ అగ్ని అయితే अगर आत्मा आग है, అది నిన్ను చంపదు కానీ वो तुम्हें नहीं मारेगा, నీలో ఉన్న परंतु శారీరక క్రియలను అది కాల్చేస్తది. वो तुम्हारे भीतर जो शरीर के काम है उसको जला डालेगी। నిన్ను పరిశుద్ధునిగా దేవుని కొరకు వెలిగొట్టేట్టుగా చేస్తది. तुम्हें पवित्रता के साथ परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए అందరూ కూడా सहायता దేవుని करेगी। ఆత్మ చేత నింపబడి దేవుని మహిమపరచుదాం. హల్లెలూయా. చేరితి నిన్నే విరిగిన మనస్సుతో కాదనలేదే నా మనవులు నీవు। అందరూ కూడా सभी ताली बजाते हुए Glory. చేరితి నిన్నే విరిగిన మనసుతో కాదనలేదే నా మనవులు నీవు। చేరితి నిన్నే విరిగిన మనసుతో కాదనలేదే నా మనవులు నీవు। హృదయము నిండిన గానం నన్ను నడిపే ప్రేమ కావ్యం నిరతము నాలో నీవే చెరగని దివ్య రూపం। హృదయము నిండిన గానం నన్ను నడిపే ప్రేమ కావ్యం నిరతము నాలో నీవే చెరగని దివ్య రూపం। ఇది నీ బాహుబంధాల అనుబంధమ తేజో విరాజా స్తుతి మహిమలు నీకే నా యేసు రాజా ఆరాధన నీకే తేజో విరాజా స్తుతి మహిమలు నీకే నా యేసు రాజా ఆరాధన నీకే।
నీ ప్రేమ నాలో అందరూ పాడదాం సమీపానికి కందని క్షేమ శిఖరము చేరు కోరుకున్నావు ప్రేమ చూపి నన్ను పరవశించినాలో మహిమ పరతు నిన్నే సర్వకృపానిధి నీవు సర్వాధికారివి నీవు సత్య స్వరూపివి నీవు ఆరాధింతును నిన్నే సర్వకృపానివి నీవు సర్వాధికారివి నీవు నీ సింహాసనము నన్ను చేర్చుటకు సిలువను మోయుట నేర్పించితివి నీ సింహాసనము నన్ను చేరుటకు సిలువను మోయుట నేర్పించితివి కొండలు లోయలు దాటే మహిమాత్మతో నింపినావు దయగల ఆత్మతో నింపి సమభూమిపై నడిపినావు కొండలు లోయలు దాటే మహిమాత్మతో నింపినావు దయగల ఆత్మతో నింపి సమభూమిపై నడిపినావు ఇది నీ ఆత్మ బంధముకై సంకేతమ తేజో విరాజా స్తుతి మహిమలు నీకే నా యేసు రాజా ఆరాధన నీకే అందరూ సభి తేజో విరాజా స్తుతి మహిమలు నీకే నా యేసు రాజా ఆరాధన నీకే నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది అది నావు అకందని క్షేమ శిఖరము నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది అది నావు అకందని క్షేమ శిఖరము ఏరి కోరుకున్నావు ప్రేమ చూపి నన్ను పరవశించినాలో మహిమ పరతు నిన్నే సర్వకృపానిధి నీవు సర్వాధికారివి నీవు సత్య స్వరూపివి నీవు ఆరాధింతురు నిన్నే సర్వకృపానిధి నీవు సర్వాధికారివి నీవు సత్య స్వరూపివి నీవు ఆరాధింతురు నిన్నే సర్వకృపానిధి నీవు సర్వాధికారివి నీవు సత్య స్వరూపివి నీవు ఆరాధింతురు నిన్నే సర్వకృపానిధి నీవు సర్వాధికారివి నీవు సత్య స్వరూపివి నీవు ఆరాధింతురు నిన్నే 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 యేసయ్యా సత్య స్వరూపియము దేవా సర్వ సత్యములోనికి నడిపించువా తండ్రి నిజమైన స్వాతంత్రమును కలుగు చేయవాడా సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడవయ్యా ఆనందముతో సంతోషముతో నింపి స్వాతంత్రమును అనుగ్రహించి ప్రభు అధికారముతో నింపి నీ ప్రేమతో నింపి నీ శక్తితో నింపి నీ సామర్థ్యతతో నింపి శాంతితో నింపి నడిపించు మా తండ్రి యేసురాజా మహిమ స్వరూపి మహిమ కలిగిన తండ్రి మహిమ కలిగిన తండ్రి
యేసయ్యా సర్వకృపా నిధి నీవు సర్వాధికారివి నీవు సత్యస్వరూపివి ఆరాధింతునయా ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన 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 ఆరాధన ఆత్మను పొందుకున్న వారమై శక్తి చేత నింపబడిన వారమై అగ్ని చేత నింపబడిన వారమై Yes, 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 yes. Shabara bara bash. Larandura barash, matura bara bash. Lord, we give you praise, O God. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा. ఈ ఆగస్టు 15 సందర్భంగా ప్రార్థనా వీరుల సమావేశములో దేశము కొరకు ప్రజల కొరకు ప్రార్థించుచు నిజమైన ఆనందం సంతోషం అధికారాన్ని ఇవ్వటం కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కల్వరి శిలువలో చనిపోయి పాతిపెట్టబడి ఆయన పునరుత్థానం చెందడం ద్వారా ఈ ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని స్వేచ్ఛను అధికారాన్ని అవాదములు కోల్పోయారు. యేసుక్రీస్తులో మరలా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేశాడు. ఎంత గొప్ప చేసినటువంటి నీతికి దాసులుగా చేశాడు ఆయన, ప్రేమకు దాసులుగా చేశాడు, న్యాయానికి దాసులుగా చేశాడు. ఇంత గొప్ప ఆనందాన్ని స్వేచ్ఛను అధికారాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ దేవాది దేవుని నామమును బట్టి చేతులెత్తి మరొకసారి ప్రభుకి స్తోత్రం చెల్లించుదాం. ఒక 2 క్షణాలు ఆగకుండా మరొకసారి ప్రభుకి స్తోత్రం చెల్లించుదాం. सब मिलकर रुके बिना परमेश्वर की 2 मिनट के लिए स्तुति करेंगे, స్తోత్రం, धन्यवाद करेंगे. స్తోత్రం, धन्यवाद, స్తోత్రం. धन्यवाद, అయ్యా చెప్పండి. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. स्तुति, 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 स्तुति. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. आपकी महिमा हो, महिमा हो राजा. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. स्तुति, 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 स्तुति. धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा. ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఆశీర్వదించబడిన ఈ దినము కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ, ఉదయం 9 గంటల నుండి ఇదిగో ఈ సమయం 4 గంటల వరకు నీ మందిరములో గడిపే కృప, నీ పాదాలను పట్టుకొని ప్రార్థించే కృప, పాడి నీలో ఆనందించి సంతోషించి ఘనపరిచే కృపను మాకు కలుగజేశారు. నీకు వందనాలయ్యా.
మా దేశం కొరకు, మా ప్రజల కొరకు ప్రార్థించడానికి, మీ ద్వారా పొందుకున్నటువంటి ఈ ఆనందము, స్వేచ్ఛ, అధికారం మా దేశ ప్రజలందరూ కూడా పొందుకోవడానికి చాలినంత కృపనివ్వండి. మీ ఆత్మచేత నింపబడిన వారమై, నిన్ను ప్రేమించే వారమై, మా దేశ ప్రజలను ప్రేమించే వారమై, నీ సువార్త ద్వారా ప్రజల్లోనికి చొచ్చుకొని వెళ్ళడానికి చాలినంత కృప, అభిషేకమును ఒక్కొక్కరికి మాకు సమృద్ధిగా దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా. తల వంచిన ఒక్కొక్కరిని దీవించండి. నూతన శక్తి, నూతన బలం, నూతన అభిషేకముతో ఆశీర్వదించి పంపించండి. నీ నిత్య మహిమ కొరకు మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరచండి. మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు మీరు పొందండి. యేసు క్రీస్తు నామం అడిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. పరమ తండ్రి, మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవాది దేవుని యొక్క సన్నిధి, సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనందరికీ సదాకాలము తోడయుండి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. యేసు రక్తమే ప్రభు యేసు నామమున సంపూర్ణ విజయం కలుగునుగాక. హల్లెలూయా.